A very good morning, students. Today we are going to start our unit number 2. The name of the unit is Issue Management, Intermediaries and Procedure. Basically, જે IPO છે, that is Initial Public Offers, now they are in dematerialized form. Dematerialized form એટલે અત્યારે તમને શેર્સના સર્ટિફિકેટ્સ ક્યાંય જોવા નથી મળતા. શેર્સ આર નોટ ફિઝિકલી ધેર ઇન ધ માર્કેટ. તમારે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનના શેર્સ ઓર ડિબેન્ચર્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું છે, then they are available in dematerialized form. That is online, or when the invisible forms are there, that will be known as dematerialized. પર્ટિક્યુલર આ ચેપ્ટરમાં આપણે એ જ લર્ન કરવાનું છે કે વોટ આર ધ બેઝિક એલિજિબિલિટી રિક્વાયરમેન્ટ્સ ફોર IPO, અને that the company need to satisfied that criterias, and after the satisfaction of that basic requirements, the company is eligible for filing the draft or filing the offer documents in SEBI, that is Security Exchange Board of India. પર્ટિક્યુલર આ ચેપ્ટરમાં આપણે ઇશ્યુને કેવી રીતે કંડક્ટ કરે છે અને એના બેઝિક ક્રાઇટેરિયાઝ કયા કયા છે એ આપણે લર્ન કરવાનું છે. કન્ટેન્ટ્સ મેં પ્રીવિયસ સેશનમાં તમને કીધેલું જ છે કે આપણું યુનિટ ખૂબ જ લેન્ધી છે, એટલે આ પર્ટિક્યુલર યુનિટ નંબર 2માં એક જ ચેપ્ટર છે, પણ એ ખૂબ જ લેન્ધી છે, કારણ કે ઇશ્યુ મેનેજમેન્ટની આપણે વાત કરીએ તો એના ઇન્ટ્રોડક્શનથી લઈ અને એની જે બેઝિક પ્રોસિજર છે એ બધી ફોલો કરવાનું કઈ કઈ કંપનીની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. સો ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ લેન્ધી વન બાય વન આપણે એના સિલેબસ કન્ટેન્ટ્સની વાત કરીએ તો ઇન ધીસ ચેપ્ટર વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન introduction, intermediaries to an issue, classifications of companies, eligibility requirements to IPO and FPO, public issue, process of public issue, book building, issue pricing, promoters contribution, minimum public offer and minimum subscription and allotment, advertisement for issue, prospects, offer document. Then after, right issue, private placement, preferential issue, qualified institutions placement, bought out deals, green shoe option, post issue work and obligations. Then after, broker, sub broker and investor protection. એટલે બેઝિકલી આ ચેપ્ટર ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પણ છે, થોડુંક લેન્ધી છે, પણ પ્રેક્ટિકલી તમને આઈડિયા આવી જશે કે કેવી રીતે રિયલ વર્લ્ડમાં IPO કંડક્ટ થાય છે, એની શું પ્રોસિજર છે અને એના શું બેઝિક ક્રાઇટેરિયાઝ છે. આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ ઇન્ટ્રોડક્શનથી. The different intermediaries plays an important role to an issue in primary market. જે ઇન્ટરમીડિયરીઝ છે કે જે લિંક છે, that is between the company and that is between the investors. હવે કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટર્સ છે એ કંપનીનો ડિરેક્ટલી અપ્રોચ નથી કરતા કે
સો એન્ડ સો કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય તો એ કંપનીની વિઝિટ નહીં કરી શકે, કંપનીનું ફિનાન્શિયલ સ્ટ્રેન્થ કેટલી છે એનું એનાલિસિસ પોતે નહીં કરી શકે. એન્ડ બટ ઓબ્વિયસ ધ કંપની ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ ડિસ્ક્લોઝ ધેર ફિનાન્શિયલ ડેટા વિથ ધ ક્લાયન્ટ્સ ઓર વિથ ધેર ઇન્વેસ્ટર્સ. તો આ સિચ્યુએશનમાં ધ પર્સન who is between these two parties, that is between the company and that is between the investors, એટલે જે મિડલ પર્સન છે, જે ઇન્ટરમીડિયરી છે, એ બંને પાર્ટીના જે બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ છે એ સેટિસ્ફાઈડ કરે છે. ક્લાયન્ટને કંપનીનું નોલેજ જોઈએ છે કે કંપની કેવી રીતે વર્કઆઉટ અત્યારે પ્રેઝન્ટમાં કરે છે, એની ફ્યુચર સ્ટ્રેટેજીઝ શું છે, પાસ્ટમાં કેવી રીતે એણે વર્ક કરેલું છે. અપાર્ટ ફ્રોમ ઇટ ધ કંપની ફિનાન્શિયલી સ્ટ્રોંગ છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું કામ પણ ઇન્ટરમીડિયરીઝનું છે. દેન આફ્ટર ધ ઇન્ટરમીડિયરીઝ આર ગોઈંગ ટુ પ્રિપેર અ રિપોર્ટ ઓફ ધ કંપની એન્ડ દેટ રિપોર્ટ ઇઝ easily available in the market, and from that report the clients or the investors are going to decide, that is to continue with the company or that is to invest in a new company or not. Because the investors have no right to make the direct analysis of the company, but by taking the reports of the merchant bankers, they are in position to take the decision for the continuation of the investment or to discontinue the current investment. And through these intermediaries, the company is going to advertise themselves in the market, but that is definitely the indirect form of the advertisement. Here these intermediaries are promoting the company in the market, and they are going to encourage the investors to make an investment in the company, and through these promotions the company gets the maximum investors and the investors gets a proper organization for the investment purpose. So investors plays a very vital role as far as the public issues are concerned. All the intermediaries have to act related to public issue as per the guidelines and the regulations of SEBI. Security Exchange Board of India થ્રુ જે પણ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ જે એના ક્રાઇટેરિયાસ છે એના બેઝિસ ઉપર જ ઇન્ટરમીડિયરીઝ વર્ક કરી શકશે. each and every financial information, each and every personal details of the companies are not going to be released by the intermediaries. જે સિક્રેટ રિઝર્વ્સ છે, અમુક એ લોકોના સિક્રેટ ફિનાન્શિયલ પ્લાન છે, એ બધા પ્લાન જે ઇન્ટરમીડિયરીઝ છે એ માર્કેટમાં પ્રમોટ નથી કરતી અથવા પોતાના જે કંપનીના સિક્રેટ્સ છે એ ઇઝીલી ઇન્વેસ્ટર્સ સાથે શેર નથી કરતી, બિકોઝ the intermediaries are going to work as per the guidelines or as per the regulations of SEBI.
the issuer company disclose their addresses and other particulars as per SEBI rules and regulations. જે કંપની છે કે જે ઇસ્યુ મેનેજ કરે છે અથવા આઈપીઓ થ્રુ પોતાના ફંડને માર્કેટમાંથી રેઝ કરવા માગે છે, તો આ ટાઈપની જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એણે પણ અમુક જે બેઝિક ક્રાઇટેરિયાઝ છે, દેટ ક્રાઇટેરિયાઝ નીડ્સ ટુ બી ડિસ્ક્લોઝ ઇન ધ માર્કેટમાં ડિસ્ક્લોઝ કરવા પડશે. બિકોઝ જ્યારે સેબીના ક્રાઇટેરિયાઝ 100% કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોલો કરશે, then and then that particular company is allowed to issue the IPO in the market. એ જ કંપનીને અલાઉડ કરશે સેબી પોતાના આઈપીઓને કન્ડક્ટ કરવા માટે. જનરલી કંપનીએ પોતાની બેઝિક ડિટેલ માર્કેટમાં શેર કરવી જ પડશે, અને એ જો શેર કરશે તો ઇન્વેસ્ટર્સ છે એ કંપની ઉપર ટ્રસ્ટ કરી શકશે કે નહીં, કંપનીની ક્રેડિટ વર્ધીનેસ માર્કેટમાં સાઉન્ડ છે, કંપની ફિનાન્શિયલી સ્ટ્રોંગ છે, પાસ્ટ યર્સમાં કંપનીએ ખૂબ જ સારો પ્રોફિટ છે એ જનરેટ કરેલો છે, અને એ પ્રોફિટના બેઝિસ ઉપર કંપની નિયર ફ્યુચરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર 100% રિટર્ન પણ પ્રોવાઈડ કરશે. તો જો બેઝિક ડિટેલ્સ ઇઝીલી ઇન્વેસ્ટર્સ પાસે અવેલેબલ હશે, then the investors are able to make a rational decision કે whether to invest in a organization or not. And apart from these rational decisions, the investors are able to compare the one company to another one. એટલે માર્કેટમાં જે કોમ્પિટિટર્સ પણ અવેલેબલ હશે, તો એ કોમ્પિટિટર્સ સાથે કંપની ઇન્વેસ્ટર્સ છે એ પર્ટિક્યુલર કંપનીને કમ્પેર કરશે, બંનેની ફિનાન્શિયલ સ્ટ્રેન્થને જજ કરશે, દેન આફ્ટર વિચ કંપની ઇઝ બેસ્ટ ફોર ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એ ડિસિઝન ઇન્વેસ્ટર્સ છે એ ઇઝીલી લઈ શકશે. બટ એની માટે the first and foremost task, that is the basic financial data, must be available to the investors. So અહીંયા આપણે મર્ચન્ટ બેન્કર્સનું ફર્ધર વર્ક ડિસ્કસ કરશું કે જેના બેઝિસ ઉપર ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ પોતાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટને માર્કેટમાં કેરી કરે છે, અને ઇન્વેસ્ટર્સ છે એ પોતાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ઓપ્શન્સને સિલેક્ટ કરી શકે છે. Here we are going to discuss the different intermediaries to an issue. કઈ કઈ ઇન્ટરમીડિયરી છે કે જે માર્કેટમાં વર્ક કરે છે એક કંપની અને એક ઇન્વેસ્ટર્સની વચ્ચે. બેઝિકલી there are 5 intermediaries. So intermediaries of new issue in primary market are as follows. The first one, that is merchant banker, or we can say that the lead managers. આપણને ખબર જ છે, આપણે પ્રીવિયસ ચેપ્ટરમાં the role of merchant bankers ઇઝીલી લર્ન કરેલું છે. સો એ બધી ડ્યુટીઝ છે as an intermediaries that merchant bankers are going to follow. The second one, that is underwriters. The third one, that is brokers to issue. The fourth one, that is registrar to issue. And the last one, that is bankers to issue. One by one આપણે બધા ઇન્ટરમીડિયરીઝને ડિટેલમાં લર્ન કરશું, એન્ડ apart from it we are going to see that how these intermediaries are useful to manage the IPO.
Under that, the first one, that is merchant banker. અહીંયા આપણે મર્ચન્ટ બેન્કરને ડિટેલમાં ડિસ્કસ નથી કરતા, બિકોઝ પ્રીવિયસ ચેપ્ટરમાં જે એનું જે ચેપ્ટર હતું દેટ ઇઝ ધ મર્ચન્ટ બેન્કર ઓર ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કર, એ આપણે ડિટેલમાં લર્ન કરેલું જ છે. સો અહીંયા આપણે ખાલી એનું બેઝિક મિનિંગને કન્સિડર કરીએ છીએ. Merchant banker is a person who is engaged in issue management. IPOની થોટ પ્રોસેસ જ્યારે કંપનીના માઇન્ડમાં આવે છે ત્યારથી લઈને IPO કેવી રીતે સક્સેસફુલ થાય છે ત્યાં સુધીની બધી ઇવેન્ટ્સ, બધા ફંક્શન્સને મેનેજ કરવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી એ કોઈ પણ મર્ચન્ટ બેન્કરની રહેશે. Now it is mandatory for issuing company to appoint the merchant banker. કમ્પલસરી છે મર્ચન્ટ બેન્કરની અપોઇન્ટમેન્ટ. Without merchant banker, the company is not eligible to manage or to conduct their IPO. એટલે સેબીના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સની બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ છે દેટ ઇઝ ટુ અપોઇન્ટ અ મર્ચન્ટ બેન્કર. Then after, merchant banker should fulfill its obligations in ethical manner and should act in the ethical manner. જે મર્ચન્ટ બેન્કર છે એ પોતાની ડ્યુટી, પોતાના જે પણ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ છે એ બધી એથિકલી ફૂલફિલ કરશે. કોઈ પણ જાતનું ફ્રોડ, કોઈ પણ જાતનું માલ પ્રેક્ટિસીસ કંપની સાથે કે ઇન્વેસ્ટર્સ સાથે પોતે કરશે નહીં. એથિકલી જ કંપનીની ઇન્ફોર્મેશન છે એ ઇન્વેસ્ટર્સને પ્રોવાઈડ કરશે અને ઇન્વેસ્ટર્સની જે ક્વેરી છે, ઇન્વેસ્ટર્સના જે ડાઉટ છે રિલેટેડ વિથ ધ કંપની, એ ડાઉટ્સ, એ બધી ક્વેરી એ મર્ચન્ટ બેન્કર એથિકલી સોર્ટ આઉટ કરશે. એમાં કોઈ પણ જાતનું કન્ફ્યુઝન, કોઈ પણ જાતની માલ પ્રેક્ટિસીસ કે કોઈ પણ જાતના રોંગ આન્સર્સ છે એ મર્ચન્ટ બેન્કર એ ઇન્વેસ્ટર્સને પ્રોવાઈડ કરશે નહીં, કે જેના બેઝિસ ઉપર ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટર્સ કેન બી ઇઝીલી મેન્ટેન્ડ. એટલે જો ઇન્વેસ્ટર્સનો ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝીલી મેન્ટેન્ડ તમે કરી શકશો દેન વી આર એબલ ટુ મેન્ટેન ધ ટ્રસ્ટ. હવે ઇન્વેસ્ટર્સનો જો ટ્રસ્ટ ઇઝીલી મેન્ટેન્ડ થશે તો ડેફિનેટલી ઇન્વેસ્ટર છે એ પોતાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોઈ પણ કંપની સાથે કન્ટિન્યુ કરશે. અને જ્યારે કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કન્ટિન્યુ થાય છે દેન દેટ વિલ ગીવ ધ ડિરેક્ટ સક્સેસ ટુ દેટ પર્ટિક્યુલર કંપની. અને જો કંપનીનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સક્સેસફુલ થશે તો ડેફિનેટલી એનો બેનિફિટ મર્ચન્ટ બેન્કરને પણ મળશે. સો હિયર we are going to end our first intermediary, that is merchant bankers. In the next session, we will discuss underwriters, brokers to issue, registrar to issue and bankers to issue. I hope till now the introduction of the new chapter, that is issue management, is clear in your mind. So here we are going to end our session. Again, a humble request to
everyone, that is to prepare a note for your future reference.